एक पानी एक तरत है, बहु बिरख उपाए। अफल सफल प्रकार बहु फल फुल सुहाए। जो इन्हां वारां दा सबजैक्ट है वो ये चल रहा है कि अकाल पुरख वाहिगुरू ताकत दे रूप दे विच, जोत दे रूप दे विच हर एक चीज़ दे पिछे व्यापक है। प्रतੱਖ तौर दे उत्ते वो इन्हां अखां दे राही नज़र नहीं आउंदा है, पर हर चीज़ दे पिछे उहदी ताकत काम करदी पई है। इस करके बड़ियां उदाहरणां दे के सानू ये गल भाई गुरदास साहब ने समझाई है। जिस तरह असीं कल भी विचारिया है कि सोने की उदाहरण दे के, दुध की उदाहरण दे के, सूत की उदाहरण दे के, उन्हां सारियां चीज़ां दे विचों जिहड़ी एक उदाहरण भाई गुरदास साहब जी ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे बारे सानू समझाई है भी वो किवें व्यापक है। तो फिर हर एक चीज़ की तासीर अपनी है, समझ अपनी है। असी जिन्ने बैठे हाँ साडे सारियां दे पिछे ताकत अकाल पुरख वाहिगुरू दी काम करदी पई है, पर फिर भी साडा किसी का सुभाव दूसरे दे नाल नहीं मिलता। जिन्हों कहा जाता है भी असी अनेक हाँ, अनेकता दे विच एक दी गल चलदी पई है भी ज़्यादा जाणियां दे विच ताकत एक दी है, पर फिर भी इदां दी खेड है भी इत्थे विभिन्नता इन्नी ज़्यादा है भी कोई एक दूसरे नाल मिलदा ही नहीं है। मेरे प्रभ सच है, एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। उन्हें कोई नहीं पैदा किया दूसरे वर्गा। हुण तो साडे कोल बड़े कमाल के सिस्टम आ गए भी चलो जी बच्चे का ब्लड ग्रुप जिहड़ा है वो लगभग अपने माता पिता दे नाल मिलदा पिया है, DNA मिलदा पिया है, किन्ना कुछ है जिहड़ा मिल भी जाता है। इन्ना कुछ मिलण दे बावजूद भी वेखो सुभाव नहीं मिलता। ईवन कि इक्को टाइम दे उत्ते बच्चियां ने जन्म लिया हुंदा है, एक दा सुभाव हो रहा है, दूसरे दा उहदे तो बिल्कुल ही होर हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है कि वेखण नूं जो संसार नज़र आउंदा है उहदे विच डाइवर्सिटी है। जे ये विभिन्नता ना होवे, डाइवर्सिटी ना होवे तो दुनिया सोहनी भी नहीं लगेगी। सारी दुनिया का इक्को जिहा रंग होवे भी बस जी काला ही रंग है सारी दुनिया दे विच, जदों इहो जिहा ही हो गया तो बाकी दुनिया की खिच ही खत्म हो गई। असल दे विच जिन्नी वैरायटी है दुनिया दे विच उहदा कारण ही है भी संसार सोहना लगे। जे बाग दे विच इक्को जिहे फुੱਲ हो जाण सारे तो कोई की वेखण जावेगा भी की सुंदरता है उत्थे ते की वख-वख है। इस करके अकाल पुरख वाहिगुरू ने इदां दा संसार बनाया है। जो कुछ नज़र आउंदा है वो इन्हां अखां नूं वेखण दे लई वखरा वखरा नज़र आउंदा है। चलो होर उदाहरण समझ लईए। तुहाडे सामने स्क्रीन लगी है तो इत्थे वेखो अखर लिखे पए ने, एक पानी एक तरत है। हुण जे भला सारे अखर इक्को ਜਿਹੇ होण भी ईड़ी सारियां थावां ते पई होवे ते की मीनिंग निकल सकते हैं। वो कक्का तो वखरा लगता है ना भी ईड़ी नालों कक्का वखरा है, भी सानू अर्थ कुछ क्लीयर हो रहे हैं। इदां ही जिन्ने बैठे हैं सारी दुनिया के जिन्ने बंदे ने सारियां दी शक्लां इक्को जिहियां हो जाण ते की फर्क रह सकता है दुनिया दे विच। इस करके बाहरी तौर के उत्ते भी मेरा प्रभ सच है, एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। बाहरी तौर के उत्ते भी बंदा नहीं मैच करता है तो सुभाव करके तो सारे जाने अपने कर्मां नूं अगे लैके तुरदे ने, वखरे हो जाते हैं। इस करके भाई गुरदास साहब ने जिहड़ी उदाहरण दिती है भी वेखण नूं संसार इंज लगेगा भी आ दूसरे नाल मिलदा ही नहीं, वखरा है, पर हर चीज़ के पिछे ताकत जिहड़ी है वो अकाल पुरख वाहिगुरू दी काम करदी है। वो कहिंदे ने कि वेखो एक पानी एक तरत है, बहु बिरख उपाए। इक्को ही पानी हुंदा है ते इक्को ही धरती है। किसी बाग की उदाहरण समझ लो, जंगल की उदाहरण समझ लो। एक पानी एक धरत है, बहु बिरख उपाए। उसे इक्को पानी दे नाल इक्को ही धरती दे उत्ते किन्ने दरख्त पैदा हो जाते हैं। असी भी घर दे विचों निकल के गुरुद्वारे आउंदे होवांगे, जमीन उही है, पानी उही है, किन्नी वैरायटी है दरख्तां दी। चलो इत्थे तो क्योंकि शहर होने के करके बहुता लभदा नहीं। जंगल दे विच वेखो इक्को ही दरख्त के हेठां किन्ने किन्ने होर दरख्त हो चुके हैं जिहड़े दूसरे नाल मिलदे ही नहीं। एक पानी एक धरत है, बहु बिरख उपाए। किन्ने बिरख जिहड़े ने वो पैदा हो जाते हैं। बिरख का मतलब दरख्त, रुख। अफल सफल प्रकार बहु फल फुल सुहाए। हुण इन्ने दरख्त हो गए,
ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਫੈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਹੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਲਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 100 ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ 100 ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਅਫਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੇਖੋ ਸਫਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ, ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ, ਭਾਈ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਸੁਹਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਰਸ ਰੰਗ ਸੁਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸੁਭਾਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਤੋੜੇ ਗਏ 2, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੌੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਰਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੀ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁ ਰਸ ਰੰਗ ਸੁਵਾਸਨਾ
नहीं जी, अफल सफल प्रकार बहु फल फुੱਲ सुहाए बहु रस रंग सुवासना प्रकृत सुभाए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਵਾਸਨਾ, ਸੁਵਾਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਸਮੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਸਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸੁਭਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ, ਸੁਭਾਅ। ਕੁਝ ਫਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾ ਲਓ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖਾ ਲੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਸੰਤਰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੈਸੰਤਰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੈਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ LPG ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੇਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸੰਤਰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਰਵਰ ਛਾਏ। ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਪਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਹਿ ਪਸਮੰਤ ਕਰਾਏ। ਉਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਸਾਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰ। 1000 ਸਾਲ ਦਰਖਤ ਲੱਕੜ ਪਈ ਰਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਹਿ। ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਹਿ ਪਸਮੰਤ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਲੈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬੁਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੀਵ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਦੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਬਸ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟ ਸਿਰਹਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਫਰੀਦਾ ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ ਪਿਆਂ ਪਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਿਆ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰੀਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਲੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਝੜ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਉਹ ਪੱਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲਾ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਿਤ। ਪਤਿਤ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਿਤ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਠੇ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਪਤਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਤਨਖਾਹੀਏ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿ, ਰੱਬ ਅੰਤਲੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ,
ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਘਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਬਾਂਸ ਦੇ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਢੋਵੇ। ਪਾਰਸ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, 8 ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ, 8 ਧਾਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਕਿਹੜੀ? ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਢੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਵਾਹੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਲੇ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਮਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੇ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਗੱਲ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਤਿਆਗਿਓ ਚਾਹੇ, ਸੰਕਟ ਮਿਟਤ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੌੜ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਚਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਜਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਪੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬਸ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਲਵੇਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਲੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ
ਵੇਖ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧੋਖਿਆਂ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਅਸੰਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਪਤਿਤ ਸੰਗੋਵੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੰਖ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, 2-4 ਦਿਨ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਅਸੰਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਪਤਿਤ ਸੰਗੋਵੈ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੰਖ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੋਵੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਕਿ ਰੱਬ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ।
ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੈਂਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਹ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਦੈਂਤ ਦੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਲੈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।